My name is S.N. Sujata. I am working as a functional English and life skill trainer in APSRW Schools and College, Chittoor. So, yesterday we discussed the topic synonyms. Okay, so synonyms means meanings. Okay, same meanings. Yeah, yesterday I have given some task. Yeah, shall we see the answers for that? Yeah, okay, madam. Okay. Yeah, where is Vasavi? Vasavi, have you written? Yes, teacher. Can you show? టీచర్ ఇది yesterday కరోనా వైరస్ గురించి ఎస్సే రాసాను టీచర్. Very good. Well done, Nana. Excellent. You have to send pics, okay? In WhatsApp, okay? I will share to others. You gave your number. Table. Wow, nice, Nana. Very nice. You have to take screenshot or take pic and send to me. Okay, tomorrow I'll share your pics and all. Okay, teacher. In phone you have to send after the class. Class on Yeah. class. Synonyms. So those topics and all completed and recap also finished. Today we have to go to the next topic. So every afternoon you are learning communication skills, communicative English antaranamata. So mornings also you have the classes. It's about the personality development, soft skills. Okay, we need the both topics, so you have to attend morning session and afternoon session. Okay, yeah, same batch. So soft skills and communicative English. So this is sponsored by Schoolnet India, APSS DC. Okay, yeah, communication skills and uses at various places. So nowadays we are communicating in English, right? మనమైతే ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. వై ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్, what is mean by communication? You have already learnt in soft skill sessions about the types of communication: oral communication, written communication, verbal communication, non-verbal communication. What do you mean by communication? Before going to the topic, we have to know about the communication. What do you mean by communication? So we have to exchange the ideas. We have to exchange the ideas one person to another person. This is called communication. We have to exchange our ideas through verbal and non-verbal. Verbal means what? Face to face interaction. Verbal, some signals. Okay, so this is called communication. We have verbal and non-verbal communication. So you have already learnt in the soft skill sessions. Next, introduction. Communication is the sharing of information between two or more individuals or within the group to reach a common understanding. Communication అంటే ఏమి? ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తితో మాట్లాడడము, తన ఫీలింగ్స్ ని షేర్ చేసుకోవడము. That is called communication. So we can share the feelings and ideas to any one person or group of people. Okay, we have to communicate with oral. Oral ante emi? Maatladdamu. So we, in the communication we have to communicate with facial expressions, body language, and eye contact is very, very important. Then in written communication we have to write and send. That is called written communication. Yeah, next. The communication is a dynamic process that begins with the conceptualizing of ideas by the sender, who then transmit the message through a channel to the receiver. So here in communication, one is sender and one is receiver.
Those who are communicating, he is a sender. Those who are receiving, so I am a sender, you are the receivers. I am teaching, so you are listening, right? Both should be important in communications కదా, ఇద్దరు ఉండాలన్నమాట. నేనైతే సెండ్ చేస్తూ ఉంటా మెసేజెస్, మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఐ ఆమ్ షేరింగ్ మై వ్యూస్ టు యూ and you are receiving the messages through a channel to the receiver, who in turn gives the feedback in the form of some messages, signal within the given time frame. So we can speak and we have to sign అంటే సిగ్నల్స్. మనం ఏం చేస్తాము, సైగలతో కూడా ఇలా చేస్తే ఏమి, హాయ్. ఒకటి మనం వాయిస్లో చేస్తాము, ఓకే, వర్బల్ హాయ్ అంటాము. For example, I am not speaking anything. Just if I shake my hand, what is the meaning here? Hi. Done. Okay? Yeah. We have to show sometimes with the signals, right? Yes. Okay. Yeah. Here, these are called communication. There are 7 major elements of communication process. Let us see. Sender, encoding, message, channel, receiver, decoding. So here message, receiver, channels are noise. Okay, sound to ivvabadindi. Sender, what is the sender is giving the message, that will be encoding and the message will go through the channel, then receiver will decode that. This is called the communication. Okay, so you got the idea about communication. Okay, ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్లో మాట్లాడే వ్యక్తి, వినే వ్యక్తి ఉంటారు. ఇట్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ సింగిల్ పీపుల్ కూడా, సింగిల్ పర్సన్ కూడా ఉంటారనమాట. ఓకే, ఇద్దరు ఉన్నప్పుడే కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. మనం ఒకటే మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తే ఎవరు వినలేరు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ వర్బల్. అంటే స్టేజ్ పైన ఒకరే మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మిగతా అందరూ ఏం చేస్తూ ఉంటారు, రిసీవర్స్ వింటూ ఉంటారు, రైట్? అక్కడ ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అడిగితేనే మనం రైస్ చేస్తాము, లేదంటే ప్రసంగాలు ఇస్తారు కదమ్మా, ప్రసంగాలు ఇచ్చే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కానీ అక్కడ ఆడియన్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు, వింటూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇన్ కాన్వర్జేషన్లో 2 పీపుల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. సో వన్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఆన్సరింగ్. One is speaking, another is answering. Like that the process will be. So someone listening and sometimes they are answering. So sometimes they will nod their head. Have you understood? Ante tala uptaru kontamandi. Yes ma'am antaru kada. Done ma'am. Yeah. May I audible? కొంతమంది ఇలా చూపిస్తారు, కొంతమంది yes ma'am అని రెస్పాండ్ ఇస్తారు. So we have different types of communications. Yeah. So see here, sender. The sender or the communicator is the person who initiates the conversation and has conceptualizing in the idea that he intends to convey it to others. Okay, tanu em cheppalanukunnado dani convey chestarannamata conversation dwara. Encoding. The sender begins with the encoding process, wherein he uses certain words or non-verbal methods such as symbol, signs, body gesture, etc. ఈ ఎన్కోడింగ్లో ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ తను ఏం చెప్పాలనుకుంటాడో కాన్వర్జేషన్ మాట్లాడుతూ చెప్తాడు. సెకండ్ వన్ ఏంటి, నాన్ వెర్బల్ మెథడ్ అనమాట. ఎన్కోడింగ్ మీన్స్ నాన్ వెర్బల్. సో హీ హ్యాస్ టు షో సమ్ సిగ్నల్స్. వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ టు షో, హీ వాంట్ టు స్పీక్, just he have to show some symbols like signs, body gesture, body language, and sometimes he use his eyes expression, facial expressions, everything will be to translate the information into message. The sender's knowledge, skills, perception, background, competencies, etc. సో ఇక్కడ సెండర్స్ యొక్క నాలెడ్జ్, స్కిల్,
పర్సెప్షన్, బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ టు ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద మెసేజ్. ఒక మెసేజ్ మనం ఎలా పాస్ చేస్తామో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద లిజనర్స్ కదా. మనం ఏమైతే చెప్తున్నామో అది రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి. ఎయిదర్ ఇట్స్ ఏ వర్బల్ ఆర్ నాన్ వర్బల్ కదా. మాట్లాడేటట్టుగా ఉన్నా, సిగ్నల్ చేసేటట్టుగా ఉన్నా కూడా సైగలు అంటారు కదా తెలుగులో, వాటిని అలా అంటారనమాట. వన్స్ ద ఎన్కోడింగ్ మెసేజ్, హౌ ద మెసేజెస్ విల్ గో. వన్స్ ద ఎన్కోడింగ్ ఈజ్ ఫినిష్డ్, ద సెండర్ గెట్స్ ద మెసేజ్ దట్ హీ ఇంటెండ్స్ టు కన్వే. ఆ మెసేజ్ అనేది ఏమి అనేది తను ఎన్కోడింగ్ ద్వారా తీసుకుంటాడు. ద సెండర్ గెట్స్ ద మెసేజ్ దట్ హీ ఇంటెండ్స్ టు కన్వే. ఆ మెసేజ్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని కన్వే చేస్తాడు. ద మెసేజ్ క్యాన్ బి రిటర్న్. అవి రిటర్న్గా ఉండొచ్చు, ఓరల్గా ఉండొచ్చు, సింబాలిక్ మీన్స్ అంటే సిగ్నల్స్గా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. నాన్ వర్బల్ సచ్ యాజ్ బాడీ గెస్చర్స్, సైలెన్స్, సైజ్, డోంట్ టాక్ అంటారు. Sometimes we should not speak, we have to show shh. So this is called signal. Sounds, okay, or any other signal that triggers the response of the receiver. పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్లో ప్రతిసారి మనము బీ క్వైట్ అంటూ ఉండకుండా ఇలా సిగ్నల్స్ కూడా చూపిస్తాము కదా. దాన్ని చూసి ఆడియన్స్ అర్థం చేసుకుంటారు కదా. డోంట్ టాక్ అనేదానికి ఇలా చూపిస్తాము. ఓకే, యా. మనం విష్ చేస్తాం కదా, గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్ అంటారు. కొన్నిసార్లు మనం నమస్తే మ్యామ్ అంటాం, ఇలా కూడా అంటారు, ఇలా. సో పీపుల్, ఫ్రెండ్స్తో మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ ఆల్సో గ్రీటింగ్స్ ఉంటుంది. ఫార్మల్ మీన్స్ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర మనం ఎలా మాట్లాడతాము, విష్ చేస్తాము, గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అని. అదే ఫ్రెండ్స్తో అయితే ఎలా ఉంటుంది, హాయ్ మ్యామ్, సారీ హాయ్ రాజు, హాయ్ రామ్, హాయ్ మధు ఇలా అంటాము. హాయ్ అంటాము, హలో ఇలాంటి మాట్లాడతాం, హే హౌ ఆర్ యూ కదా, అలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. పెద్దవాళ్ళతో అయితే డిఫరెంట్గా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, సో fourth one, communication channel. The sender chooses the medium through which he wants to convey his message to the recipient. It must be selected carefully in order to make the message effective and correctly interpreted by the recipient. The choice of medium depends on the interpersonal relationship between the sender and the receiver, and also on the urgency of the message being sent, oral, virtual, written, sound, gesture, etc. are some of the commonly used communication medium. Communication channel అనేది ఎలా ఉంటుంది, it must be selected carefully in order to make the message. ఈ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ అనేది చాలా కరెక్ట్గా, కేర్ఫుల్గా ఆ మెసేజ్ అనేది రిసీవర్కి సెండ్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో అది ఓరల్ అయినా ఉండొచ్చు, వర్చువల్ అంటే బొమ్మ ద్వారా ఉండొచ్చు, రిటర్న్ రాసైనా పంపించవచ్చు, లేదు కొన్ని సౌండ్స్ ద్వారా అయినా పంపించవచ్చు, గెస్చర్, పోస్చర్స్, ఓకే, ఇలాంటిది ఉంటుందన్నమాట. రిసీవర్, ద రిసీవర్ ఈస్ ద పర్సన్ ఫర్ హూమ్ ద మెసేజ్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ ఆర్ టార్గెటెడ్. రిసీవర్ అనే అతను ఎవరు, మెసేజ్ పంపించేవాడు సెండర్. అతను ప్రాపర్ ఛానల్ ద్వారా ఓరల్గా, వర్చువల్గా, రిటర్న్గా, సౌండ్స్ ద్వారా పంపిస్తాడు. ఆ రిసీవర్ అనే అతను రిసీవ్ చేసుకునే అతను అనమాట. ద రిసీవర్ ఈస్ ద పర్సన్ ఫర్ హూమ్ ద మెసేజ్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ ఆర్ టార్గెటెడ్. హీ ట్రైస్ టు కాంప్రహెండ్ ఇన్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ మేనర్ such that the communication objects is attained. The degree to which the receiver decodes the message depends on his knowledge of the subject matter, experience, trust and relationship with the sender. ఆ సెండర్ ఒక మెసేజ్ పంపించడాన్ని దాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని, అండర్స్టాండ్ చేసుకొని, తను ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్ని, మ్యాటర్ని తీస్తూ అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాడనమాట. డీకోడింగ్,
Here, the receiver interprets the sender's message and tries to understand it in the best possible manner. An effective communication occurs only if the receiver understands the message in exactly the same way. Okay. The feedback is the final step. Final step is feedback. ఇప్పుడు మెసేజ్ సెండ్ చేసేవాడు ఉంటాడు, దాన్ని డీకోడింగ్ చేసి రిసీవ్ చేసుకుంటారు. దాని తర్వాత దాని యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంటుంది? ప్రాసెస్ దట్ ఎన్ష్యూర్ ద రిసీవర్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ద మెసేజ్ అండ్ interpreted it correctly as it was intended by the sender. It increases the effectiveness of the communication as it permits the sender to know the efficacy of the message. The response of the receiver can be verbal or non-verbal. So మనకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా వర్బల్గా ఇవ్వచ్చు, నాన్ వర్బల్లో కూడా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో స్పీక్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు సమ్ టైమ్స్ show some signals also. Okay, yeah. The noise shows the barriers in communication. There are chances when the message sent by the sender is not received by the receiver. So see once here types of communication. You have more conversation in this session, don't feel bored. So you have to know the communications, types of communication. Later we have the conversations and I have to play one video also. It's very, very interesting to learn very easily. Then you have to speak, okay? Conversations. Types of communication. Communication can be classified into following. You can take screenshots also. Here too important. Communication can be classified into following types: formal and informal, oral and written, internal and external, verbal and non-verbal. ఇందాక చెప్పాను కదా ఫార్మల్ అంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఎలా మనం మాట్లాడాలి. We have to speak in a formal way. We should not use the irrespective words కదా. పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు గౌరవంగా మాట్లాడాలి. ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఫ్రెండ్స్తో మనం ఎలాగైనా మాట్లాడచ్చు, మన ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా ఎలాగైనా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. బట్ బయట వాళ్ళతో స్కూల్లో టీచర్స్ కానీ ప్రిన్సిపల్ బయట వెళ్ళినప్పుడు మనం చాలా ఫార్మల్గా మాట్లాడాలి. ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఫ్రెండ్స్తో ఎలా మాట్లాడతాము? హాయ్, హలో, ఎలా ఉన్నావురా, ఎలా ఉన్నావే, అలా కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓరల్ అంటే ఏంటి? మాటల ద్వారా మాట్లాడడాన్ని. రిటర్న్ అంటే రాసి పంపించే కమ్యూనికేషన్. ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. ఇంటర్నల్ అంటే ఒక గ్రూప్తో ఒక గ్రూప్, ఎక్స్టర్నల్ అంటే బయట వాళ్ళతో అన్నమాట. సో ఇక్కడ సమ్ పిక్చర్స్ కూడా చూడండి టైప్స్ ఆఫ్లో. సో ఓరల్ అంటే ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయా, సింబల్స్, ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటారు. రిటర్న్ అంటే రాసి పంపించేది. విజువల్ అంటే సమ్ సిగ్నల్స్ అండ్ సైన్స్. వర్బల్, నాన్ వర్బల్, మాట్లాడకుండా గో, రైట్, స్ట్రైట్, కమ్ హియర్, అలా సిగ్నల్స్. ఓకే, వర్బల్ అండ్ నాన్ వర్బల్ అంటారు. ఫార్మల్ వర్సెస్ ఇన్ఫార్మల్. చూడండి ఇక్కడ ఫార్మల్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్, ఇట్స్ పీపుల్ ఓరియంటెడ్. ఫార్మర్ వాళ్ళతో మనము అఫీషియల్స్తో స్కూల్లో వాళ్ళ దగ్గర టాస్క్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏదైనా పని ఉంటేనే కదా మనం వెళ్ళి మాట్లాడతాము. ఇప్పుడు మీరు ప్రిన్సిపల్తో వెళ్ళి మాట్లాడాలి, టీచర్స్తో వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే ఏదైనా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడే ఉంటుంది, రైట్? అనవసరంగా పోయి రోజు కథలు మాట్లాడుతూ ఉంటారా టీచర్స్తో ప్రిన్సిపల్తో? ప్రతిరోజు 1 అవర్ లేదు. సో ఫ్రెండ్స్తో అయితే ఇట్స్ పీపుల్ ఓరియంటెడ్. మనం ఫ్రెండ్స్తో వేరే వాళ్ళతో ఎలాగైనా మాట్లాడుకోవచ్చు, టైం అనేది ఉండదు కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ విత్ టీచర్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ ఎనీ ఆఫీసర్స్, వీ హ్యావ్ టు take permission. We have to take permission from others to go inside, right? మనం వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని ఎంటర్ అవుతాము. ఎంటర్ అయిన తర్వాత దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము? ఇట్స్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్. మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్, మ్యామ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, మ్యామ్. సో ఐ వాంట్ యువర్ signature in a leave letter, or I want permission to go home for 10 days. I am suffering with fever. సో మోస్ట్లీ మనం టీచర్స్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుంటాము.
టీచర్ దగ్గర కానప్పుడు ప్రిన్సిపల్ దగ్గర తీసుకోవాలి. పెద్ద పర్మిషన్ అయితే ప్రిన్సిపల్. సో ఏదైనా టాస్క్ ఓరియంటెడ్ ఉంటేనే మనం పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఫార్మల్గా వెళ్ళి మీట్ అవుతాం. ఇట్ ఈస్ పీపుల్ ఓరియంటెడ్ అంటే మనుషుల దగ్గర మాట్లాడేదానికి పర్మిషన్ అవసరం లే. ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడేదానికి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా కూడా మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మరీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా. ఫార్మల్ ఇట్ కన్సిస్ట్ మెయిన్లీ ఆఫ్ వర్క్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఏదైనా వర్క్ ఉంటేనే మనం వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర విష్ చేసి, నమస్తే మ్యామ్, ఐఎమ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్, మై నేమ్ ఈజ్ సో అండ్ సో, సో ఐ నీడ్ సమ్ హెల్ప్, ఐ వాంట్ సమ్ సైన్ ఫ్రమ్ యూ ఇన్ దిస్ పేపర్, అలా అడుగుతూ ఉంటాము. ఇంకా వేరే అఫీషియల్తో కూడా అలాగే మాట్లాడుతుంటాము. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ఫార్మల్లో ఇట్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ రిలేటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సోషల్ మెసేజెస్. బయట వాళ్ళతో మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు, ఫ్రెండ్స్తో కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా సినిమా కథలే మాట్లాడతామా? అంతేనా? టీచర్స్తో ప్రిన్సిపల్తో వెళ్ళి రండి సార్ ఈరోజు మూవీ బాగుంది వెళ్దాము అంటారా? లేదు కదా. ఈరోజు 2 tickets బుక్ చేశాను సార్, ఈవినింగ్ వచ్చేసేయండి, మనం అలా వెళ్దాము స్కూల్ అయిన వెంటనే అని చెప్తామా? చెప్పము, భయము కదా. రెస్పెక్ట్, టీచర్స్ అంటే రెస్పెక్ట్ అనమాట. సో అక్కడంతా అవన్నీ మాట్లాడకూడదు. ఫ్రెండ్స్తో అయితే మన ఇష్టంగా సోషల్ మెసేజెస్, ఈవినింగ్ ఏదో మూవీ రిలీజ్ అయిందంట, వెళ్దాం రారా, టికెట్ బుక్ చేసేసాను, వచ్చేసే మా ఇంటికి, ఫంక్షన్ ఉంది, ఈవినింగ్ బర్త్డే పార్టీ ఉంది, రారా పర్లేదు అంటామా? మనం క్యాజువల్ లాంగ్వేజెస్ యూస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కదా. సో మనం అఫీషియల్స్తో, ఈవెన్ మనకన్నా హెడ్ ఉంటారు, వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడతాము? ఒక రెస్పెక్ట్ ఇస్తాము కదా. వాళ్ళ డెసిగ్నేషన్ కానీ సార్, మేడం అలా మాట్లాడుతూ ఉంటాము. వాళ్ళ దగ్గర వర్డ్స్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే లిమిటెడ్గా ఉంటుంది, ఎక్కువ మాట్లాడము, వర్క్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ మాట్లాడేసి వచ్చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో it is orderly and systematic as regards direction of flow. ఫ్లోలో కూడా డైరెక్షన్స్ ఎలా వస్తుంది? సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? నమస్తే సార్, నా పేరు లక్ష్మి, నేను ఇంటర్ చదువుతున్నాను, సో నాకు ఇలా ఫీవర్గా ఉంది, సో నాకు కొంచెం సైన్ పెడతారా సార్, ప్లీజ్ సార్ అని మ్యామ్, క్లాస్ టీచర్ మ్యామ్ అడిగాను, మిమ్మల్ని అడగమన్నారు, సో అని సో చెప్పి మెల్లగా 1 by 1 వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇస్తూ ఇట్స్ ఏ సిస్టమేటిక్ యాజ్ రిగార్డ్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో. ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఫ్లోగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎరాటిక్ అండ్ అన్సిస్టమేటిక్ యాజ్ రిగార్డ్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో. మనకి ఏది వస్తే అది ఫ్రెండ్స్తో కదా, మనకు ఆన్ ద స్పాట్ ఏమేమి వస్తుంది మైండ్లో అన్ని ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకుంటూ పోతాం. మార్నింగ్ ఏం తిన్నాము, మరి నిన్న సండే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను, సో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాము, అలా ఫ్రెండ్స్తో కాన్వర్జేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్, ఇట్ సర్వ్స్ ఆర్గనైజేషన్ నీడ్స్. ఓకే, మనము ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన అవసరమైన విషయాలే మాట్లాడతాము. ఇట్ సర్వ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ నీడ్స్ బట్ ఆల్సో సోషల్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కదా. సోషల్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి? సమాజంలో జరిగే విషయాల గురించి, సమాజంలో అవసరమైన టాపిక్స్ అన్నీ మాట్లాడుతుంటాము. నిన్న మా వీధిలో గొడవలంట, పోలీసు వచ్చారు, మా ఇంట్లో మా మమ్మీ తిట్టింది, చదవలేదని మా డాడీ కొట్టారు, ఇలాంటివన్నీ మనం ఇంటి కథలు, సమాజంలో జరిగేది, సినిమాల గురించి ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటాము. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్. హ్యావ్ యూ గాట్? అర్థమైందా? ఫార్మల్కి ఇన్ఫార్మల్కి డిఫరెన్సెస్ అర్థమైందా నాన్న? యా. సో ఓకే, నౌ లెట్ us move to the oral versus written communication. Oral ఎలా ఉంటుంది? Involves talking and listening. So I am talking, you are listening, right? కదా, నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను, మీరు వింటూ ఉన్నారు. In oral communication. Written involves writing and reading. మీరు రాస్తారు, మీరు చదువుకుంటారు. ఓకే, ఇక్కడ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్లో రాయడము చదవడమే ఉంటుంది కానీ మాట్లాడడం ఉండదు. సో జనరలీ ఇన్ఫార్మల్గా ఉంటుంది. ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ షుడ్ బి నాట్ ఏ ఫార్మల్, ఇట్స్ ఏ ఇన్ఫార్మల్. వీ కెన్ స్పీక్ వాట్ ఎవర్ వీ నో, రైట్? మనకి ఏది వస్తే అది అన్ని ఇష్టంగా, పబ్లిక్ స్పీచ్ అంటారు కదా, పబ్లిక్ స్పీచ్లో ఏది మాట్లాడుతూ ఉంటారు? ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తారు, ఎండింగ్ వరకు ఏదేదో మాట్లాడుతూ వెళ్తూ ఉంటారనమాట. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇన్ఫార్మల్.
In written communication, generally formal and less ambiguous. Feedback is in oral communication. Feedback is quick and instantaneous. ఫీడ్బ్యాక్ ఈస్ డిలే. రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్లో ఫీడ్బ్యాక్ వెంటనే తెలుస్తుందా? రాదు, చాలా లేట్ అవుతుంది. ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఫాస్టర్ ఇన్ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ హియర్ రిజిడ్, స్లో అండ్ ఎలాబరేట్. రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే స్లోగా ఒక హెడ్ దగ్గర నుంచి రిటర్న్ వెళ్తే దాన్ని తీసుకెళ్ళి వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి పాస్ అవుతూ లాస్ట్లో, ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో ఒక సర్కులర్ రాశారమ్మా, టుమారో ఈజ్ ఏ హాలిడే అని ఒక సర్కులర్ వస్తుంది. అది వెంటనే మనకు వస్తుందా? పిల్లలకి అందే లోపల ఈవినింగ్ అవుతుందా? మార్నింగ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ ఒక సర్కులర్ రాస్తారు, టుమారో ఈజ్ ఏ హాలిడే ఆఫ్ January 1st ఆర్ పొంగల్, రైట్, సంక్రాంతి సెకండ్ సాటర్డే. సో ఆ హాలిడే అని ఉంటుంది అనుకోండి. ఆ సర్కులర్ అనేది ప్రిన్సిపల్ పర్మిషన్ ఇస్తేనే రేపు హాలిడే డిక్లేర్ చేస్తారు. సో అది ఎలా వస్తుంది రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్? ఓరల్ అంటే వెంటనే అందరినీ గ్రూప్గా పిలిచి మీటింగ్ పెట్టి మా టుమారో, అదే ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది, వెంటనే అందరినీ గ్యాదర్ చేస్తారు. కరోనా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయిపోయిందంట, ఈరోజు ఇమీడియట్గా అందరు పేరెంట్స్కి ఫోన్ చేయండి, ఫోన్ చేసి ఈవినింగ్ లోపల అంతా డిస్పాచ్ అయిపోవాలి అనే ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఫాస్టర్. త్వరగా వెళ్ళిపోతుంది. ఏమంటే హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది కదా, మనకు డీసీ ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, ప్రిన్సిపల్స్ వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, టీచర్స్ని అంతా మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు. మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి వెంటనే మా పిల్లల పేరెంట్స్కి ఫోన్ చేసేసేయండి, ఈవినింగ్ 5 అంతా అందరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, రేపటి నుంచి స్కూల్స్ లేదంట, లాక్డౌన్ అని చెప్తారు. సో వెంటనే ఏం చేస్తారు, టీచర్స్ వెంటనే వెళ్తారు క్లాసెస్కి, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి మా రేపటి ఇప్పుడు కరోనా అంట, ఈ పేరెంట్స్కి కంపల్సరీ మేము ఫోన్ చేస్తాము, మీ బ్యాగ్స్, మీ థింగ్స్, లగేజెస్ అంతా సర్దేసుకోండి వెళ్ళండి అని పిల్లలకి ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తాము. పిల్లలంతా అలర్ట్ అయిపోయి వాళ్ళ లగేజెస్ అన్ని, బ్యాగ్స్, బుక్స్ మొత్తం ఎక్కడంటే అక్కడ పడేసి ఉంటారు, తీసి పెట్టేస్తారు. సో వెంటనే ఇంకా కాల్ చేస్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్కి, మా ఇలా వెళ్ళి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒక 20-30 మెంబర్స్కి కాల్ చేస్తూ పంపిస్తూ ఉంటారు. సో రిటర్న్ అనుకోండి, రిటర్న్ అంటే రేపు హాలిడే, సో రేపు స్కూల్ లేదు హాలిడే అని డిక్లేర్ చేస్తే మార్నింగ్ పంపిస్తారు సర్క్యులర్. మార్నింగ్ ఒక్కొక్క క్లాస్ పాస్ అవుతూ వస్తుంది, రైట్. లాస్ట్ ఈవినింగ్ వరకు పోతూ ఉంటుంది ఆ కమ్యూనికేషన్. ఒక్కొక్క క్లాస్కి వెళ్ళాలి, టీచర్ సైన్ చేయాలి, మళ్ళీ అనౌన్స్ చేస్తారు, రైట్. ఒక్కొక్క రూమ్కి స్కూల్ మొత్తం, కాలేజ్ మొత్తం పాస్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఏ స్లో అండ్ ఎలాబరేట్. Authentic and credible records. So no permanent record. ఈ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్కి రికార్డ్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఇదైతే మనకి క్రెడిబుల్ రికార్డ్స్. ఈరోజు మనము సర్క్యులర్ రాసామంటే అది బుక్లో మనకి రికార్డ్ అవుతుందా లేదా? ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేస్తారు, అందులో ఇట్స్ రికార్డెడ్. ఎస్. సూటబుల్ ఫర్ షార్ట్ మెసేజెస్. ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, షార్ట్గా ఒక మెసేజ్ని, సో ఈరోజు కరోనా అంట వెళ్ళండి వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, ఇట్స్ వెరీ షార్ట్ కట్. నెక్స్ట్, రిటర్న్ మీన్స్ సూటబుల్ ఫర్ లెంత్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ మెసేజ్. రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే లెంతీగా ఉంటుంది, ఆర్గనైజ్డ్ మెసేజెస్గా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఎకనామికల్. ఇట్స్ మామూలుగా ఉంటుంది, మనం మాట్లాడే మాటలు కూడా జనరల్గా ఉంటుంది, ఎకనామికల్గా ఉంటుంది. సో రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ స్టేబుల్. ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్లీ. ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే ఏమి, చాలా విలువైనదిగా ఉంటుంది. ఫేస్ టు ఫేస్, కాన్స్టెన్సీస్, గ్రూప్స్ మీటింగ్, టెలిఫోన్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాట్, టెలిఫోన్ కాల్, సో అండ్ గ్రూప్ మీటింగ్. ఇందాక చెప్పాను కదా, గ్రూప్ని పిలవడము, వెంటనే మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడము. సో రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ లెటర్. మనము ఇంతకు ముందు అంతా లెటర్ రాసి పంపిస్తే పోస్ట్ అవుతుంది, ఇప్పుడంతా వాట్సాప్ మెసేజ్ కదా, వాట్సాప్లో విత్-ఇన్ మినిట్స్లో మెసేజెస్ ఫ్రెండ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ లెటర్స్. సో లెటర్ రాస్తాము, పోస్ట్ చేస్తాము, వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి సెండర్స్కి 4-5 days అవుతుంది. మెమోస్ రాస్తాము, హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి మనకు రావడానికి, మన నుంచి టీచర్స్ రావడానికి మెమోస్ ఉంటుంది. హ్యాండ్ బుక్స్,
హ్యాండ్ బుక్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ మాన్యువల్స్, స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవన్నీ ఓరల్ అండ్ రిటర్న్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ సో ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. Internal is communication between members of the same organization. Ante for example school. I am working in school. Okay. So మా స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్లోనే జరిగే కమ్యూనికేషన్ని ఇంటర్నల్. సో ఇట్ షుడ్ బి ప్రిన్సిపల్, టీచర్స్ వాళ్ళ వరకే ఉంటుంది, రైట్? సో ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్. సో వేరే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మనకు హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్. See here, internal communication examples: meetings, trainings, intranet, emails, newsletters, phone calls, Slack. ఇవన్నీ అన్నమాట. External means press releases, public speaking, content marketing, thought leadership, conference attendance, advertising, ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్. ఇంకా మధ్యలో ఇచ్చారు కదా, అది చదువమ్మా లక్ష్మి. ఈవెంట్స్ కనిపిస్తుందా? ఈవెంట్స్, వెయిట్, వీడియో. 1 minute, I'll show that. Yeah, events. Who is saying? Say your name. Events, video, webinar, వీడియో, social websites, internal content, job సోషల్ reviews, మీడియా, వెబ్నెట్, Sites. ఇంటర్నెట్, Yeah, ఎమర్జెన్సీ, ఈవెంట్స్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. ఓకే, వెబినార్స్, వీడియోస్, సోషల్ మీడియా, వెబ్సైట్స్, ఇంటర్నల్ కంటెంట్స్, ఈవెన్ జూమ్ సెషన్స్. వెబినార్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ జూమ్ సెషన్ కదా. నేను ఇంకా జూమ్లో కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఆ వెబినార్స్లో ఒకరే మాట్లాడుతుంటారు, ఒక 100-200 మెంబర్స్ వింటూ ఉంటారనమాట ఒకరు మాట్లాడడాన్ని కదా. ఇక్కడ నేను వచ్చి మాట్లాడుతుంటా, మీరందరూ పార్టిసిపెంట్స్ వింటూ ఉంటారనమాట. సో ఇంటర్నల్ కంటెంట్, జాబ్ రివ్యూ సైట్స్, ఎంప్లాయీ అడ్వకేసీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ బోత్. మధ్యలో ఇదన్నమాట. నెక్స్ట్ సో ఇంకా వర్బల్ అండ్ నాన్ వర్బల్ చూసారు కదా. వర్బల్, సారీ, verbal types of communication. Communication can be classified as verbal and communication by word, mouth or piece of writing. Verbal communication deals with the use of spoken language to transmit information. It refers to the use of sounds and language to relay the message. Verbal lo ela untundi, oral ga untundi and మాట్లాడడం అన్నమాట. ఓకే, నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే త్రూ సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ వర్డ్లెస్ మెసేజెస్. ఇక్కడ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో ఏమేమి ఉంటుందంటే నోటితో మాట్లాడడం కూడా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ మాట్లాడేది లాంగ్వేజ్, స్పోకన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, అండ్ సౌండ్స్ ఉంటుంది, అండ్ లాంగ్వేజ్ టు రిలే ఏ మెసేజ్ ఉంటుంది. నాన్ వర్బల్ త్రూ సెండింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ వర్డ్లెస్ మెసేజెస్, only signals and symbols. They are all international and unintentional messages that are not written or spoken in the classroom. ఓకే, ఇవి వచ్చి మాట్లాడడం కానీ రాయడం కానీ ఉండదు, బొమ్మ రూపంలో ఉంటుంది, సిగ్నల్స్ రూపంలో ఉంటుంది. సో మనకెందుకు కమ్యూనికేషన్ అంటే కమ్యూనికేషన్ అవసరము? Why we need communication? The need for impact, the need for an involving positive experience, the need to affect behavior, the need for high payback kada. Manam communication lekapothe manam evartho maatladalem kada. We should not speak, right? We need the communication to exchange our ideas,
టు షేర్ అవర్ ఐడియాస్, ఫీలింగ్స్, ఎవ్రీథింగ్. మాటలే లేకపోతే నీ మాటలు నాకు అర్థం కాదు, నా యొక్క మాటలు, నా థాట్స్, నా ఐడియాస్ కూడా ఐ కాంట్ షేర్ యూ, రైట్? సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా. సో వై వీ కమ్యూనికేట్, మనం ఎందుకు మాట్లాడాలి? సో టు చేంజ్ బిహేవియర్, మన యొక్క బిహేవియర్ని చేంజ్ చేసుకోవడము. టు గెట్ యాక్షన్, టు ఎంజూర్ అండర్స్టాండింగ్. ఒకటి మాట్లాడే వల్ల మన బిహేవియర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, మనం ఎలా యాక్ట్ చేస్తాం, యాక్షన్, టు గెట్ యాక్షన్, టు ఎంజూర్ అండర్స్టాండింగ్. వేరే వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు మనం వింటే మనకు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారని అర్థం అవుతుంది. టు పర్సువేడ్, సో మనం ఎలా మాట్లాడాలనేది కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది కదా. టు గెట్ అండ్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లభిస్తుంది, ప్లస్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా పనికి వస్తుంది అనమాట. యా. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ అట్ వేరియస్ ప్లేసెస్. మనం ఎక్కడెక్కడ మాట్లాడాలి, మనం బయట ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ మాట్లాడాలో మీకు ఒక వీడియో చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. బ్యాంక్స్, పోస్ట్ ఆఫీస్, railway station. So I will play a video, so just you have to watch. Okay, Okay, teacher. 1 minute. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారు అనేది మీరు జస్ట్ చూడండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. హౌ దే ఆర్ స్పీకింగ్, హౌ దే ఆర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, హౌ దే ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద people of bank, post office and railway station. I can play a YouTube video. Okay. Yeah. Wait a second. At your bank. Yeah. At a bank అన్నమాట. సో మనం బ్యాంకుకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, వాచ్ దిస్ వీడియో, లిసన్. యా. Ashok and Madhu, are you seeing? How are you today? How are you today? Madam, కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచరా? 1 minute. 1 minute. Okay. What can I do for you? Audible, ma? What can I do for you? For you today? Is it audible? How are you today? Yes, teacher. I'm fine. Thank you. What can I do for you? Okay. Thank you. What can I do for you? You What can I repeat. do for you? What can I do for you? Bank I account. want to open your bank account. Yeah, fine. What kind of account would you like to open? What kind of account would you like to open? I want to open a Money money market market account. I want to open a money market account. Would you also like to open a checking account? Would you also like to open a checking account? Checking That account. would be good. Good. That would be good. That would be good. That would be good. That would be good. You need to deposit a minimum of $100. To open this account, you need to deposit a minimum of 100 rupees.
Deposit I want $500. deposit 500. $500. Yeah. I want to deposit $500. I'll set up your accounts. To open these How are accounts, you? you need to deposit a minimum of How are you? how are you? How are you? How are you? Fine. Thank you. And thank you. How can I help you? How can I help you? How can I help you? I want to withdraw some withdraw some money. Yes. I want to withdraw How some much are money. you withdrawing? Are you withdrawing? ఎంత విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారు? How much are you withdrawing? I want. I need to I withdraw need to withdraw $1,000. $1,000. I need to withdraw Which account would you like to take this money from? Which account would you like to take Which this account would you money like from? to take this money from? I want to take it from from my savings my account. saving account. I want to take it from my savings account. Which account would you So you want to take money from his saving. $1,000. Here's your So we have to fill $1,000. the form. Well, Else? Do you need anything else? Do you need anything else? Thank you. No, thank you. No, thank you. I need to use the ATM. I need to use the ATM. I need to use the ATM. Problem? You have a problem? Problem? Do you need anything Know how else? to use it. I don't know how to use it. I don't know. I don't know how to show use. you how to use it. I can show you how to use it. I can show you how to use it. What do I have to do? What do I have to do? What do I have to do? Put your card into the machine. Put your card into the machine. Card into the machine. What's next? What's next? What's next? You need to type in your PIN. You need to type in your PIN. You need to type in your Click PIN. on one of the choices you see on the Then screen. click You're on done. one of the choices you see on the screen. Are you done? And you're done. Thank Card you. into the machine. Thank you. Yeah. చూసారు కదమ్మా? Have you understood? Idea వచ్చిందా? Understood. How to speak in the banks. So now you are going to speak conversation to children. Will you do? ఇప్పుడు బ్యాంక్ కాన్వర్జేషన్ మాట్లాడితే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ మీరు మాట్లాడాలి ఇక్కడ. యా. సో అట్ బ్యాంక్. So you got idea how to speak. We have to wish. What do you want? Hi, good morning. How are you? I am fine, thank you. How are you means I am fine, thank you. What do you want? I want to open a account. Bank lo account open cheyali ani annadannamata. So account open cheyalante minimum ఎంత ఉండాలి? $100 అనేది ఉండాలా. So he said I want to deposit $500. సో ఇంకొక అతను వచ్చి $1,000 తీసుకున్నాడు కదా. ఏం కావాలి మీకు? వాట్ డూ యూ వాంట్? ఐ వాంట్ టు విత్డ్రా, మనీ విత్డ్రా చేసుకోవడం, బ్యాంక్లో మన అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడం అనమాట. ఐ వాంట్ టు విత్డ్రా $1,000 అన్నాడు. సో ఆమె మనము ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే వాళ్ళు ఇస్తే వెంటనే మన ఏ అకౌంట్ నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? ఇట్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ఆర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్? ఇట్స్ ఏ కరెంట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ అన్నాడు. నా సేవింగ్ అకౌంట్ నుంచి తీసుకోవాలా? సో మళ్ళీ హౌ టు యూజ్ ఏటీఎం మిషన్. ఏటీఎం మిషన్ కూడా ఆపరేట్ చేయడం రాలేదు.
సో ఏం చేయాలంటే హెల్ప్ చేస్తారనమాట. సో 3 చూసాం ఇక్కడ. ఎస్, see here. Communication in banking sector. How to communicate with the bank employees. Effective banking communication strengthens the relationship between customer, suppliers, stakeholders, manager, client, employees and board of directors. అంటే ఒక బ్యాంక్లో చాలా మంది డబ్బులు తీస్తూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫార్మర్ అయినా ఉండొచ్చు కదా, స్టూడెంట్ అకౌంట్ ఈస్ దేర్ అండ్ బిగ్ someone is using to share. So yeah, attendance you have to fill it, Nana. I'll give 5 minutes break, you fill it. Yeah. Clients, employees and board of directors. Bankers' experience on banking communication enhances banking system, employees' behavior and core banking service facilities, management, banking communication and improves organization effectiveness through training, knowledge management, risk management, internal control సిస్టమ్ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్. బ్యాంక్లో ఏమేమి జరుగుతుంది తెలుసా మీకు? ఐడియా ఉందా? సో కస్టమర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ సిస్టమ్? సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్టూడెంట్ అకౌంట్ కదా, ఒక స్టూడెంట్ కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుంటారు. ఇట్స్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దేర్ స్కాలర్షిప్స్, నవ్ ఎ డేస్ ఫర్ అమ్మ ఒడి. పేరెంట్ అకౌంట్ అనమాట, మదర్, పేరెంట్స్ అంటే మదర్ అకౌంట్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు, రైతులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు కూడా సమ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ అకౌంట్స్ కూడా ఓపెన్ చేసుకుంటుంటారు. ప్రతి ఒక్కరు, ఎవ్రీవన్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ అకౌంట్ ఇన్ ద బ్యాంక్. షేర్ హోల్డర్స్ కానీ కదా, సప్లయర్స్, సో మేనేజర్, క్లయింట్, ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఎక్కడ వస్తుందంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి కదా. ఇట్స్ ఏ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ, ఎవ్రీవన్. సో ఇప్పుడు బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు కూడా మనీ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే ఒక అకౌంట్ హోల్డర్కి చేయాలంటే వాళ్ళకి అకౌంట్ ఉండాలా, వాళ్ళ అకౌంట్ నుంచి ఇంకొకరి అకౌంట్కి మనీ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఎవరికైనా డైరెక్టర్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది బ్యాంక్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతిరోజు చాలా మంది డబ్బులు కడుతూ ఉంటారు, తీసుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో ఇవన్నీ మనకు బ్యాంక్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. So now we'll go to the conversation next. Then in modern era, communication channel is transforming into electronic channel, promoting e-banking services. Nowadays e-banking, internet banking, right? Phone Pay, Google Pay. So it's transact very easily kada. Phone Pay, Google Pay, ఇవన్నీ కూడా తెలుసా? మనము బ్యాంకుకు వెళ్ళకుండా మనీ ఇతరులకి పంపించాలంటే నవేడేస్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. పేటిఎం కదా, ఇలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట, యాప్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో మనము ఏం చేయాలి, మన యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ ఆధార్ లింక్ ఉంటుంది కదా, సో అది యాడ్ చేసుకొని మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్లైన్లో ఈ బ్యాంకింగ్ అంటారనమాట. విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అనమాట, అండ్ ఈ పేమెంట్ సిస్టమ్. మోర్ ఎవర్ clerical work shifted into electronic form కదా, త్రూ మనము ఫోన్ ద్వారా కానీ పంపించుకోవచ్చు. కాస్ట్ అండ్ satisfy customer objectives. This paper explores how bankers experience affects బ్యాంక్లో. సో ఇలాంటి బుక్స్ ఇస్తారు, మనం అమౌంట్ కట్టి ఫామ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మన ఫోటోతో మనకు అకౌంట్ నంబర్ అండ్ ఐఎఫ్సి కోడ్ ఇస్తారు. సో మనం ఎంత డబ్బులు వేస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, రైట్? సేస్ ఫ్యూ బ్యాంక్ నేమ్స్. ఎస్బిఐ, State Bank, SBI, State Bank, Andhra Bank, APRWS, Syndicate Bank, Vishaka Bank. Yeah.
ఉన్నాయా? చాలా ఐసిఐ, హెచ్డిఎఫ్సి, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా. గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ కొన్ని ఉంటే ప్రైవేట్సే చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ సప్తగిరి గ్రామీణ బ్యాంక్. So this is Saptagiri Corporation, Union Bank, okay, Indian Bank, Canara Bank. We have different types of banks in our world, kada? Various banks, Reserve Bank of India also is there. Yeah. So this is the మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉంటుంది పాస్బుక్స్ కదా, చూసారా ఎప్పుడైనా? మీ పేరెంట్స్తో వెళ్ళారా బ్యాంకుకి? ఐడియా ఉందా? బ్యాంక్లో బ్యాంక్ లో ఉంటుంది. యా, అక్కడ క్లర్క్స్ ఉంటారు, మేనేజర్స్ ఉంటారు, సో కస్టమర్ కేర్స్ ఉంటారు. సో మనం వెళ్ళిన వెంటనే అక్కడ ఫామ్స్ తీసుకొని అమౌంట్ విత్ డ్రా చేయాలైనా, మనం అమౌంట్ వేయాలన్నా కూడా ఫామ్ ఫిల్ చేయాలన్నమాట. సో ఇలాంటి పాస్బుక్ తీసుకెళ్ళాలి కంపల్సరీ. సో ఈ పాస్బుక్ లో మనకు నంబర్ ఉంటుంది కదా, బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ అంటారు. అకౌంట్ హోల్డర్ నంబర్, నేమ్ ఉంటుంది, నంబర్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ మనం ఫిల్ చేయాలి. అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్, ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ ఫిల్ చేసేసామంటే తర్వాత మనకి ఎంత అమౌంట్ కావాలో అంత విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ పేపర్ ఎక్స్ప్లోర్స్ హౌ బ్యాంకర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ బ్యాంకింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ which enhances their understanding level and determines effective communication. Nowadays it's very important to communicate in the banks. How we communicate English in the banks. So communication skills uses in the banks. Sir Abdul sir, స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదు, చూడండి ఒకసారి. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా సార్? 1 minute. స్క్రీన్ ఇప్పుడు ఓకే. టీచర్ యా, సో Bank. yeah, this one. So this paper explores how bankers experience effects on banking communication. So in commercial banks which enhances their understanding level and determines effective communication in workplaces. With the passage of time, computers and technologies have changed the ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ముందైతే రిటర్న్గా రాస్తూ ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు అన్నీ ఏమైంది, కంప్యూటరైజేషన్ అయిపోయింది. సో ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తున్నారు, కంప్యూటర్లోనే వర్క్ అనమాట. బ్యాంక్లో మీ యొక్క నేమ్, అకౌంట్ నెంబర్ కొడితే మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలిసిపోతుంది. మీకు ఎంత అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఉంది ఏంటి అని మనం చూసుకుంటాము. సో మనం ఇక్కడ మనం ఫోన్లో నుంచి కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకుంటాం కదా, ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఎవరికి ఎంత పంపిస్తాము అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. బ్యాంకర్స్ ఆర్ నౌ యూజింగ్ కంప్యూటర్స్ communication system. Banks are now using Windows, word processing system, Excel, computer operating system, MS-DOS, database management system, data planning and database designs. సో ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో చాలా ఉన్నాయి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, దాన్నంతా యూస్ చేస్తారు. ఎక్సెల్, ఎంఎస్ వర్డ్ కదా, ఇవన్నీ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎక్స్ట్రానెట్ సర్వీస్ అండ్ ఈమెయిల్ సిస్టమ్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ వర్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పుడు ఏది మనము ఒక అకౌంట్ ఒకరికి పంపించినా, అమౌంట్ పంపించినా కూడా మనకి ఈమెయిల్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి ఎవరైనా అమౌంట్ పంపిస్తే కూడా మెయిల్ పంపిస్తారనమాట. సో బ్యాంక్ మేనేజర్స్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ఎఫెక్టివ్ of internal communication between manager and employees. Implications. Commercial banks of Nepal request to update their communication practices and strategies in order to build proper channel which would be help in communication between ఎంప్లాయీస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. వాళ్ళకు కూడా కమ్యూనికేషన్ ఉండాలన్నమాట. కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడాలి కదా, వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేయాలనేది కూడా బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కస్టమర్ ఎలా మాట్లాడాలి, బ్యాంక్లో మా వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ఎలా ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమ్. See here one conversation is given.
students, when you go to bank to open a bank account, there are some phrases when you talk with manager. So మీరు బ్యాంక్ వెళ్తారు, బ్యాంక్ వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడతారనమాట. ఓకే, కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ మేనేజర్ అండ్ కస్టమర్. కెన్ యూ స్పీక్ నన్న? హూ విల్ బి లైక్ మేనేజర్ అండ్ హూ విల్ బి లైక్ కస్టమర్? అశోక్? నేను మేనేజర్. అశోక్ కస్టమర్గా ఉంటావా? అశోక్, ఆర్ యూ దేర్? మేడం నువ్వు కస్టమర్ లాగా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు. మీ ఇద్దరు కాన్వర్జేషన్ మాట్లాడాలి ఇక్కడ. యా, యూ స్పీక్ మా. నువ్వు కస్టమర్ అని ఉంది కదా, ఆ వర్డ్స్ ని నువ్వు చదవాలి అంతే. ఎస్. వాట్ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ విత్? అశోక్, యూ సే. what కిందది ఐ వుడ్ లైక్ టు ఓపెన్ ఏ. I would like to open a bank account. వెరీ గుడ్. యా. What kind would you like to open? I need A saving account. ఐ నీడ్ ఏ. a saving account. వెరీ గుడ్. Would you also like to open a current account? That's fine. That's fine. In order to open this account, you need to deposit a minimum of 1,000 rupees along with your Aadhaar card, PAN card, and 2 passport size photos. Wait. Continuation. Yes. Customer. Read, Ashok. I have all that you Mentioned. I will set up your accounts for you right now. I have 3,000 with me. Make surety put 1,500. 1,500 in each account. Say. అర్థమైందా? మేనేజర్ ఏమన్నారు ఇక్కడ? వాట్ కెన్ ఐ హెల్ప్ విత్ అన్నాడు. నేను నీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను? ఐ వుడ్ లైక్ టు ఓపెన్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్. కస్టమర్ ఏం చెప్పాడు? నేను ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయదలుచుకున్నాను. వాట్ కైండ్ వుడ్ యు లైక్ టు ఓపెన్? ఎలాంటి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నావు? ఐ నీడ్ ఏ సేవింగ్ అకౌంట్. నాకు సేవింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో వుడ్ యు ఆల్సో లైక్ టు ఓపెన్ ఏ కరెంట్ అకౌంట్? నీకు కరెంట్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నావా? యా, దట్స్ ఫైన్. మంచిది. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓపెన్ దిస్ అకౌంట్, నువ్వు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డిపాజిట్ మినిమమ్ ఆఫ్ 1,000 రూపీస్ డిపాజిట్ చేయాలి. సో దానికి నీకేమేం కావాలి? ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే PAN card, passport. Yes, Aadhaar card, PAN card, and 2 passport size photos. So, yeah. Customer, I have all that you mentioned. నా దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి, అన్ని నేను తీసుకొచ్చాను, రెడీగా ఉంది అని చెప్తారనమాట. నెక్స్ట్ కస్టమర్, ఐ హ్యావ్ 3,000 విత్ మీ. నా దగ్గర 3,000 ఉంది, మీరు ఇందులో 1,500 అండ్ కరెంట్ అకౌంట్ లో 1,500 అండ్ సేవింగ్స్ లో 1,500 డిపాజిట్ చేయండి అంటున్నారు. సో మేనేజర్, వాట్ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ విత్? ఇప్పుడు చదువుతారా మళ్ళీ ఒకసారి? చదువుతాం. Yes. What can I help with you? Ashok. Madam. I would like to open a bank account. What would you like to open? I need a saving account. Would you also like to open a current account? That's fine. In order to open this account, you need to deposit a minimum of 1,000 rupees along with your Aadhaar card, PAN card, and 2 passport size photos. Passport size photos. Okay. Yeah, very good. Next, customer. I have all that you mentioned. I will set up accounts for you right now. I have 3,000 with me. Make surety
To put. 1500 in each amount. Yeah. 1500 in each account. Yeah. Why are you feeling shy while reading? You are reading well, no? Very good. That's fine. Great. Your ఇంగ్లీష్ అంత రాదు మేడం, ఏదో అంత వచ్చు మేడం. బాగా చదివావు, మళ్ళీ రాదని ఎలా చెప్తావు? మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కదా. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్ అన్నారు కదా. రోజు చదువుతూ ఉంటేనే వస్తుంది. మనం చదవకుండా బుక్ని క్లోజ్ చేసి పెట్టేసి నిద్రపోతే చదువు వస్తుందా? నాకు తెలుగే వచ్చు తెలుగు చదవకూడదు. మనకి ఏ సబ్జెక్ట్ రాదో అది ఎక్కువ చదవాలి. నేను చెప్పాను కదా, రోజు 5-10 మీనింగ్స్ డిక్షనరీ చూసి రాయండి, మీనింగ్స్ కూడా రాయండి. ఓకే, సమ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా. నీ దగ్గర ఉంది, నీకు ఇంగ్లీష్ రావడము, ఇప్పుడు ఎంత బాగా చదివావు కదా, మరి ఎందుకు నీకు షై ఫీలింగ్? యు ఆర్ రీడింగ్ వెరీ వెల్ కదా, యు హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ కదా, ఇప్పుడు చదవగలవు. యా, వెరీ గుడ్. సో వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. యా, మేనేజర్, వాట్ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ విత్? I would like to open it. Now I will read like a manager and you have to say the customer. Yeah. What can I help you with? Lakshmi, you read. I would like to. I would like to open a bank account. What kind would like to open? I need a saving account. Would you also like to open a current account? That's fine. In order to open this account, you need to deposit minimum of ₹1,000 along with your Aadhaar card, PAN card and 2 passport size photos. I have all the mentioned. I will set up your account for you right now. I have 3,000 rupees with me. Make sure put 15,000 in each account. Yeah, fine. I will do it. You can say thank you. Okay? Yeah. It's nice, no? Conversation. If you speak, you will get the idea to speak, right? Next, communication in post office. ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఎలా మాట్లాడతారు అనేది ఒక చిన్న వీడియో చూద్దామా? చూద్దాం. Let's see the video. Yeah. Banks, post office. Yes, post office. How they are speaking in the post office, we can see. Okay, a minute, I will share the video. Yes, ma'am. Okay, I will come back after packing my parcel. Thanks. You're welcome. You're welcome. Here you are. Thanks. Could you please fill out this form with your name, address, the contents of the box, and the recipient's name and address? Right here in capital letters? Sure. ఆగిపోయింది. మేడం వీడియో ఆగిపోయింది.
డిపాజిట్స్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా. సో బ్యాంక్ కి పోస్ట్ ఆఫీస్ కి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఐడియా ఉందా నీకు? తిరుమలేషు, Lakshmi, Ashok, can anyone answer for this question? Yeah, tell me. బ్యాంక్స్ లో మనము నుంచి ఏది విత్డ్రా So చేస్తామో what అది we అడగాలి. పోస్ట్ ఆఫీస్ లో అయితే పోస్ట్ what is ఆఫీస్ the లో main అయితే difference between bank and post office? Yeah, tell me. Whatever you know, just tell me. Post office లో మనకి ఏమేం దొరుకుతుంది, బ్యాంక్ లో ఏం దొరుకుతుంది, what is the use of post office? బ్యాంక్ లో మనం నుంచి You మనీ can also విత్డ్రా answer Ashok and Thirumal. Yeah. బ్యాంక్ లో మనం విత్డ్రా అలా Yeah, come on, చేస్తాము, continue. అలా ఉంటది. అదే పోస్ట్ ఆఫీస్ లో అయితే ఏదైనా పోస్ట్ చేసింది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతది. అలా డిఫరెన్స్. ఓకే. పోస్ట్ ఆఫీస్ లో నువ్వు ఎప్పుడు మనీ మనం సేవింగ్ చేసుకునేది ఉందని తెలీదా? చేసుకోవచ్చా సేవింగ్ అకౌంట్స్? You have post office saving account? No. పోస్ట్ ఆఫీస్ లో కూడా మనకు సేవింగ్ అకౌంట్స్ ఉంది, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇందులో పోస్టల్ స్టాంప్స్ అతికిచ్చి మనం ఎవరికైనా పోస్ట్ ద్వారా పంపించవచ్చు. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ కదా. మనం లెటర్స్ రాసి పంపించారా ఎప్పుడైనా? ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ అంటే ముందంతా ఈ ఫోన్స్ లేకుండా మనకు మనం ఏం చేయగలము, మనం ఎవరికైనా ఏదైనా సమాచారం అందించాలంటే లెటర్ రాసి పంపుతాము. దట్ ఈజ్ ఎన్వలప్ కవర్స్ అంటారు, ఇన్లాండ్ లెటర్స్, పోస్ట్ కార్డ్స్, ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్లో దొరుకుతుందన్నమాట. సో అదే మనకి ఎక్కడ బ్యాంక్లో మనకి జస్ట్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ అమౌంట్ వేయడము, విత్డ్రా చేసుకోవడము, డిపాజిట్స్, ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఉంటుందన్నమాట. పోస్ట్ ఆఫీస్లో అయితే అలాంటిది ఉండదు. ఇక్కడ చూడండి, పోస్ట్ బాక్స్. దిస్ ఈస్ పోస్ట్ బాక్స్. వీ కెన్ పోస్ట్ ద లెటర్స్ ఇన్ టు ద పోస్ట్ బాక్స్ అండ్ ఇట్ విల్ గో టు వరల్డ్ వైడ్ కదా. మనం లెటర్స్ కానీ ఏదైనా కానీ రాసి పంపించామంటే మనం వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఇస్తారు, ఏ అడ్రస్ రాస్తామో ఆ అడ్రస్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ పోస్టల్ సర్వీస్. About post office. For more than 150 years, the Department of Post has been the backbone of the country for communication. ఎన్ని ఇయర్స్గా ఉనింది? 150 ఇయర్స్గా. మనకు అప్పుడైతే టెలిఫోన్స్ లేదు, మొబైల్ ఫోన్స్ లేదు, ఇంటర్నెట్, ఈమెయిల్స్, వాట్సాప్, నథింగ్ we have. Just we have to write the letter and we'll put it in the post box. The letters will reach minimum 2-3 days. Local means 2-3 days and outside means 5 to 10 days లోపల వాళ్ళకి రీచ్ అయిపోతుంది. మనం ఏ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో అది మనం లెటర్ ద్వారా రాసి పంపిస్తా అన్నాము. సో and it has played a crucial role in the country's social economic development. It touches the lives of Indian citizens in many ways, delivering mails, accepting deposits under small saving schemes. ఇక్కడ మనకు పోస్ట్ ఆఫీస్లో చాలా స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్ ఉంది. పిల్లలకు వచ్చి డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి. పిల్లలకి ఇప్పుడు సుకన్య సమృద్ధి యోజన మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడపిల్లల చదువులకి పెళ్లిళ్ళ కోసము సుకన్య సమృద్ధి యోజన అనే స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. కిసాన్ వికాస్ పత్రం, ఓకే, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, రికరింగ్ డిపాజిట్, మంత్లీ కట్టేది, మినిమం 10 రూపీస్తో మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పోస్ట్ ఆఫీస్లో. బ్యాంక్లో అయితే 500 to 1000 రూపీస్ పెట్టాలి. చాలా పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ, హెచ్డిఎఫ్సిలో 5000 ఉండాలి మినిమం. మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే 5000 రూపీస్ మినిమం బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంటేనే మనం ఆ అకౌంట్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుపుకోగలము.
సో ఇన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నాట్ లైక్ దట్ 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ 50 రూపీస్ మనం ఎంత అమౌంట్ అన్నా డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు, ఎంతైనా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏటీఎం ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, మనకి ఏటీఎం కార్డ్స్ ఇస్తారు, దాని ద్వారా అమౌంట్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట. డెలివరింగ్ మెయిల్స్, యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్, ఓకే, ప్రొవైడింగ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అండర్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా పాలసీస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు కొన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్స్ చేస్తే, అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి మనం ఏదైనా అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే మనకు పాలసీస్ కూడా వస్తుందన్నమాట. ఏదైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగినప్పుడు మనకు బ్యాంక్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు. మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ తెలుసు కదా, ఇన్సూరెన్స్లో మనం డబ్బులు కట్టుకుంటూ పోతే మనకి ఏదైనా జరిగిందంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా డబ్బులు ఇస్తారు. అదేవిధంగా పోస్ట్ ఆఫీస్లో కూడా పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది అండ్ రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంది. అండ్ ప్రొవైడింగ్ రీటైల్ సర్వీసెస్ లైక్ బిల్ కలెక్షన్, sale of forms. The DOP also acts as agent of government India in discharging the services for citizens such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme kuda undannamata. Wage disbursement and old age pension payments ఇలాంటి చాలా స్కీమ్స్ కూడా ఇప్పుడు మనకు పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలకి స్కాలర్షిప్స్ అంతా ఇస్తూ ఉంటారు కదా హాస్టల్ స్కూల్స్లో. సో ఇప్పుడు గురుకుల స్కూల్స్లో, మా స్కూల్స్లో అంతా పిల్లలకి స్కాలర్షిప్స్ మంత్లీ వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇస్తారు. 150 to 100 రూపీస్ పాకెట్ మనీ ఏదో ఇస్తారనమాట. అమౌంట్ అంతా వాళ్ళకి పోస్ట్ ఆఫీస్ వచ్చి స్కూల్స్లో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి పోస్టల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి, వాళ్ళకి సేవింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి అందులోనే వాళ్ళ అమౌంట్ వేస్తూ ఉన్నారనమాట. సో గవర్నమెంట్ ప్లాన్ టు ఓపెన్ ద అకౌంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. జీరో అకౌంట్స్ కూడా ఉంది. మొన్న మోడీ గారు ప్రతి ఒక్కరూ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలని జీరో అకౌంట్ మినిమం 1500 5000 రూపీస్ ఉండాలి. సో ఇన్ రూరల్ ప్లేసెస్, విలేజెస్లో అయితే పేదవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఎలా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుంటారు? సో ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని జీరో అకౌంట్ అంటే 1 రూపీ కూడా అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ లేకుండా జీరో అకౌంట్ ఉన్న పేద ప్రజలకి మొన్న మోడీ గారు కరోనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకంతా మంత్లీ 500 రూపీస్ ఇచ్చారనమాట. ఇలాంటి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మనకు, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ వర్తిస్తుంది. సో డిస్బర్స్మెంట్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ పేమెంట్ with 1,55,501 post offices. The DOP has the most widely distributed postal network in world. మన ప్రపంచంలో ఇన్ని పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉన్నాయంట. చూడండి ఇప్పుడు కాన్వర్జేషన్. పోస్టల్ క్లర్క్, who will read now? What can I do for you? I need to mail the package to New Delhi, please. Please. Yeah, you read. Then Tripulesh or Ashok, can you read? Yeah, unmute and both of you can speak. Ashok and Lakshmi. Conversation. Yeah. Who is postal clerk and Ashok is now Vishnu. Okay? Yeah, start. What can I do for Yeah. you? I need to mail this packing to New Delhi, please. Okay, let's see. How much to weight it? About 500 grams of your send it by speed post. It will get there by tomorrow, or you can send it by ordinary post and it will be take 4 days to get there. 4 days in fine. How much will that be? 142 rupees. 142 rupees. Do you need anything else? Oh, almost forget. I need a fee. Few stamps. కింద ఉంది చదువు. Stamps too. I have a hobby of collecting stamps. Postal clerk. Yeah, I'll be collect stamps. Okay. Your total sometimes to 182, 182 rupees.
Madam, What can I do for you? Can anyone read as a Vishnu? Yeah. Nagesh, you? మీరిద్దరు చదువుతారా ఇప్పుడు? Yeah. What can I do for I need to mail this packing to a Delhi, please. New Delhi, please? New Delhi, please. Okay, let's see how much it weighs. It's about 500 grams. If you send it by speed post, it will get there by tomorrow. Or you can send it by ordinary post and it will be take 4 days for get there. 4 days is fine. How much will that be? Yeah, it's rupees 142 rupees. Can you read? Yeah. Do you need anything else? Oh yeah. Say. Oh yeah, I almost forgot. I need a few stamps. I need a fee. Few Stamp to I have. stamps, have not a- stamp. collect stamps. స్టాంప్స్ మా స్టాంప్ అంటే ఏంటి? కవర్ పైన అతికిస్తారు కదా, అది. నువ్వు స్టెమ్స్, క్రికెట్ స్టెమ్స్ అనుకుంటున్నావా? నో నో నో, ఇట్స్ ఏ స్టాంప్. ఓకే, స్టాంప్స్ అన్నమాట. నాకు కొన్ని స్టాంప్స్ కూడా కావాలి అని అంటాడు. ఐ హ్యావ్ ఏ హాబీ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ స్టాంప్. నాకు వచ్చి కలెక్టింగ్ స్టాంప్స్ హాబీగా ఉంది. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే స్టాంప్స్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, సో అది హాబీ అన్నమాట. సో అందువల్ల నాకు స్టాంప్స్ కూడా కావాలి అంటాడు. ఓకే, యువర్ టోటల్ కమ్స్ టు 182 రూపీస్. అంటే మొత్తము ఇంత అయింది అంటాడు. యా, ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్వర్జేషన్ ఇన్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్, అట్ పోస్ట్ ఆఫీస్. సో మనం పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఎలా మాట్లాడాలి, ఏమేమి కొనుక్కోవాలి అన్నప్పుడు ఇలా మాట్లాడతారు. ఇంకా రైల్వే కమ్యూనికేషన్ ఇన్ రైల్వే స్టేషన్. రైల్వే స్టేషన్లో మనం ఎలా చేద్దామని ఒక వీడియో చూద్దామా? లెట్ us see the, yeah, let's watch the video and you have to speak like that. Okay? Okay. Yeah. So later also you have to watch like conversation. You have more conversation videos. Whenever you free, just you have to watch those videos. You will get idea and you can speak very well. Kada? ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఓకే మేడం. యా, ఐ విల్ ప్లే ద వీడియో. వెయిట్ ఎ మినిట్. It was your birthday. Did you have a good time? Yes, it was great. I had a lot of fun and I learned a lot of new things. Right. Let us further confirm our reservations. Our coach is A1. Good. Everything is fine. Let us get in. Our berths are numbers 7, 8, and 9. It is getting quite late, Arun. We shall take leave. Yes, good night to you all and thank you. Bye, Arun uncle. Next time, please stay with us for some more days. I want to play with Rajiv. We should come for Rajiv's summer holidays and spend a week with you. Oh, it's 10 o'clock already, Raju. Past your usual bedtime. Yes, Mummy. I'm quite tired. But I had a wonderful time today.
I have never been to so many places in a single day before. Thank you very much. Good night. Here are some things we see in a railway station. This is a platform ticket. Railway station to receive exit of anyone. This is a railway ticket. We have to buy a ticket like this to travel in a train. I hope you all had a great time. Bye. See you again soon. You need to go to platform 3. Take the train to Waterloo Station. What time is the next train? The train departs every 15 minutes. The next train departs at 9:30. How long is the journey? The journey takes about 20 minutes. Thank you. Have a great trip. Is this platform 3? Yes, it is. Does this train go to Waterloo Station? Yes, it does. Thanks. This train is ready to depart. Please stand clear of the closing door. Do you know how to get to Notting Hill? Yes, I do. When the train arrives at Waterloo Station, get off the train. Take the Jubilee line. Is the Great Line. Go to Westminster. Get off at Westminster and take the Circle Line. Bound for Edgware Road. Get off at Notting Hill Gate. Thank you so much. Or a one-way ticket. A single ticket. Or a one-way ticket. A return ticket. A train platform. A metro platform. A ticket office. A ticket machine. Express train. A customer. A ticket seller. A metro map. Route map. Train? Yes, teacher. Yeah. Travel చేసారా train లో? Yes, sir. How do you feel when you travel in a train?
Will enjoy train traveling, right? We have to buy the reservation berths and we have to what we have to do ప్లాట్ఫామ్ టికెట్స్ కూడా కొనుక్కోవాలన్నమాట కదా. ఎవరైతే మిమ్మల్ని విజిటర్స్ చూసేసి వదిలేసి వెళ్తారో వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్ టికెట్స్ రిజర్వేషన్స్ ఇలాంటిది. సో ముందే మనం బుక్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, టికెట్ కలెక్టర్ ఉంటారు ట్రైన్ లో, వాళ్ళ దగ్గర టికెట్స్ మనము చూపించాలా. సో దిస్ ఈస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అట్ రైల్వే స్టేషన్ కదా, ప్లాట్ఫామ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రొడక్షన్. సో ద ఇండియన్ రైల్వే ఐఆర్ ఓకే క్యారీస్ అబౌట్ 5.5 lakh ప్యాసింజర్స్. ఎంతమంది? ఇప్పుడైతే ట్రైన్స్ లేదు కదా కరోనా వల్ల, ఇప్పుడు కొన్ని ట్రైన్స్ వదులుతున్నారు. బట్ ఎవ్రీడే మధ్యలో వదిలారు, ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ కో దేనికో ఇచ్చారనమాట, 2 days మళ్ళీ స్టాప్ చేసేసారు. సో 5.5 lakh passengers in reserved accommodation every day. The computerized passenger reservation system PRS కదా, మనం కంప్యూటర్లో కానీ ఫోన్లో నుంచే మనము ఆ రైల్వే యాప్కి వెళ్ళి రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం ఏ రోజు ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఎంతమంది, వాళ్ళ ఏజ్, ఓకే వాళ్ళ ఏజ్ మేలా ఫీమేలా అని రిజర్వ్ చేసుకోవాలి. సో మనం రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్లకుండానే మనం రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ బుకింగ్, పిఆర్ఎస్ బుకింగ్ విండో ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీస్. దీస్ టికెట్స్ క్యాన్ బి బుక్డ్ ఆర్ క్యాన్సల్డ్ ఫర్ జర్నీస్ అండ్ commencing in any part of India and ending in any other part with travel time as long as 72 hours and distance up to several thousands kilometers. మనం ట్రైన్లో ఎంత దూరమైనా ప్రయాణం చేయగలము, 72 hours వరకు జర్నీ చేయగలం అనమాట. ద ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ పిఆర్ఎస్ వాస్ లాంచ్డ్ ఆన్ 15th November 1985. ఈ ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవడం అనేది కూడా మనకు 1985లో నుంచే ఉంది. ఓవర్ నార్దర్న్ రైల్వే విత్ ద ఇన్స్టలైజేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టిపుల్ ట్రైన్ and passengers reservation processing system developed by Indian Railway in association with Computer Maintenance Corporation at New Delhi lo undannamata ee maintenance anta. The objective was to provide reserved accommodation. వాళ్ళకి ట్రైన్లో మనము ఎన్ని రోజులన్నా కూడా ట్రావెల్ చేయొచ్చు, దాంట్లో మనకు కంఫర్ట్గా పడుకొని ట్రావెల్ చేసేదానికి బర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట కదా. మనం హ్యాపీగా ఏసీ ఉంది, మామూలుది ఉంది, స్లీపర్ కోచ్ ఉంది, జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఇలాంటివన్నీ ఉంటుందన్నమాట. జనరల్లో అందరూ ఎక్కుతూ ఉంటారు, బట్ మనము బుక్ చేసుకుంటే మనం ఫ్రీగా ఎవరు లేకుండా వెళ్ళొచ్చు. ఏసీ అయితే డిఫరెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అన్నమాట. సో and the preparation of train charts and accounting to the money collected, the applicable was implemented in 1987 Mumbai, Chennai, Kolkata, Secunderabad subsequently. ఇలాంటిదంతా ఉందన్నమాట. సో ప్రొసీజర్ ఆఫ్ రిజర్వింగ్ ఏ రైల్వే టికెట్. ఏం చేయాలి, కస్టమర్ హూ వుడ్ లైక్ టు బుక్ దేర్ టికెట్స్ త్రూ స్పెషలైజ్డ్ అండ్ ఇండియన్ రైల్వే రిజర్వేషన్ counters located around you has to fill requisition cancellation form if you desire to book a ticket. Requisition form is freely available at the reservation counters and once has to duly fill it and submit it to the authorized booking ఆఫీసర్ ప్రజెంట్ ఓవర్ దేర్. మనం రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, రిజర్వేషన్ ఫాము, క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే మనకు ఒకవేళ ఆ జర్నీ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలన్నా దానికి ఫామ్ ఉంటుంది, కొద్దిగా అమౌంట్ కట్ అవుతుంది అనమాట, చేసుకోవచ్చు, మనకు అమౌంట్ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ క్యాన్సిల్ ఇంకొకసారి చెప్పండి మేడం, డౌన్లోడ్ చేసుకోమని అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుంది మేడం. మనము రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి రిక్విజిషన్ ఫాము ఫిల్ చేసి ఒకవేళ రైల్వే రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలి ముందుగా 10 days 15 days ముందే మనము రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలా మీ జర్నీ అనుకుంటే మనకు క్యాన్సిలైజేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద ఫామ్. మనము ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఈ జర్నీ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఎంతో కొద్దిగా అమౌంట్ కట్ చేస్తారు, 5 to 25% లోపల కట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, దానికి ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి, అది రైల్వే స్టేషన్ లో ఉంటుందన్నమాట. సో
సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో కూడా మనకు అవైలబిలిటీలో ఉంది. బుకింగ్ ఆఫీసర్ present over there, the same form can be used to cancel a ticket which is booked through reservation counter also, but you can't cancel the e-ticket. ఆన్లైన్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసేదానికి కాదు నాన్న. ఇఫ్ యు బుక్ ఇన్ ద ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మనము టికెట్స్ రిజర్వేషన్ చేసుకుంటాం కదా, అందులో అయితే మనకు క్యాన్సిల్ చేసే అవకాశము లేదు. There are many ways by which you can obtain the train tickets, but one of the widely used method of train ticket is through railway reservation counter. సో మనం రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్లో బుక్ చేసుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ టికెట్స్లో అయితే ఆన్లైన్లో మనం బుక్ చేసుకునేదానికి క్యాన్సిలైజేషన్ లేదు. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ ఏ పర్సన్ అండ్ ఏ రైల్వే క్లర్క్. యా, రెడీ? Yeah, Pawan, come on. Pawan and railway please with the reservation form. Excuse me, could you please help me with reservation form? Yeah. Sure, here it is. I am planning to travel from Kurnool to Vijayawada. Which train can I prefer? Which class do you prefer? To try AC 3 tickets, AC or sleeper class? I will go with sleeper class. Yeah, you continue. Yeshwantapur Express have enough vacant berths. BERTHS బర్త్ పడుకొని వెళ్ళడం ఉంటుంది కదమ్మా, దాన్నే బర్త్స్ అంట. ఒక్కొక్కరికి ఒక సీట్ ఫుల్ ఇచ్చేస్తారు. కూర్చొని వెళ్ళకుండా మనం లాంగ్ జర్నీ చేసేటప్పుడు మనము బర్త్స్ బుక్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఒక్కొక్క సీట్ 3 ఉంటుంది కదా, పైన కింద దాని కింద పడుకుంటా వెళ్ళచ్చు. లాంగ్ జర్నీ చేసినప్పుడు మనము చాలాసేపు కూర్చోలేం కదా. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ బర్త్స్ అంటారు దాన్ని. Yes. May I know the next? Pawan. Who is Pawan? May I know the train number of Yeshwantapur Express? It's displayed on the board over there. Thank you. Yeah. Now you read. Yes, Pawan. Pawan, can you read Ashok? Excuse me. Excuse me. Could you please help me with reservation form? Yeah. Sure, here it is. I am planning to travel. I am planning to travel from Kurnool to Vijayawada. With which train can I prefer? Yeah. Okay, you read. Which class do you prefer? Two tier AC, yeah. Tier AC or sleeper classes? I will go to sleeper class. Okay. Then Yeshwantapuram Express have enough vacant berths. May I know the train number of Yeshwantapur Express? It's displayed on the board over there. Thank you. Yeah, very good. So it's very interesting, right? Conversation. Yes, teacher. So when you read continuously, you will get idea to speak. Okay. Yeah, you have to read every day. Regular reading is very, very important. Then only we will get the words freely, frequently. Okay. Yeah. So these are about, we'll go to once recap. Then, yeah, what we learned today? Communication skills, types of communication, oral, written, yeah, verbal, non-verbal, right? Ivanni నేర్చుకున్నాము. Next, where we have to use the communication skills in different places అని నేర్చుకున్నాము. Where we learnt using communications at post office, at bank, at railway station. So 3 conversations and we learnt it. Okay, have you got? I hope everyone understood the topic.
Have you enjoyed today? Yes, teacher. Yeah. Have you got the idea about the bank, post office, and railway station? Yes, Kada? teacher. Today you have got many information. Yeah, today's session is very, very interesting. I hope everyone understood. So you have to, today's task is, assignment is, you have to watch more conversation and you have to write own conversation and tomorrow you have to show me, right? Yeah. Yeah, Thank teacher. you. మీరు ఒక కాన్వర్జేషన్ రాసుకోరావాలి ఎనీథింగ్ అంటే బ్యాంక్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆ మూడిట్లో ఏదైనా ఒకటి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎనీ వన్ ఎనఫ్. పోస్ట్ ఆఫీస్ అయినా ఏదైనా. వాట్ అశోక్, ఆర్ యూ రెడీ? జస్ట్ ట్రై కాన్వర్జేషన్ ఉంటది, చాలా ఉంటది మనకి, వెతికి రాసుకోరండి. మళ్ళీ అది చదవాలి రేపు. ఓకే ఓకే మేడం. Ashok, what is your phone number, Amma? Can you give me?